ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವಿದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್, different types of e-commerce models and a few examples of an e-commerce websites or an apps. Like the video, share this video with your friends and like this video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. E-commerce or an electronic commerce means buying and selling of an goods, products and services over the internet. Buying, selling of goods, product or the services over the internet. E-commerce is also called as an electronic commerce and even it is also called as an internet commerce. And these services will be provided online over the internet network. Examples might be the transaction of an money or an funds or even the data, which can be considered as the e-commerce. E-commerce transaction can be done in 4 ways. One is B2B, that is a business to business. Another one is B2C, that is business to customer. Another one is C2C, that is customer to customer. And the fourth one is C2B, that is customer to business. E-commerce or electronic commerce ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಮಾರುವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ 4 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು B2B ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎರಡನೇದು B2C ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್, ಮೂರನೇದು C2C ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್, ನಾಲ್ಕನೇದು C2B ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. The standard definition for e-commerce is it is a commercial transaction which is happened over the internet. Online stores such as Amazon, Flipkart, then Sophie, Mitra, eBay, Quikr, OLX are the examples of an e-commercial websites. By the year 2020, a global retail e-commerce can reach up to 27 trillion members globally. E-commerce standard definition ಬಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಸೋಫಿ, ಮಿತ್ರಾ, ಇಬೇ, ಕ್ವಿಕರ್, OLX ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. 2020 ವೇಳೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು 27 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. 27 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಗ್ಲೋಬಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 27 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. Type of e-commerce model. The e-commerce model or an electronic commerce model can be classified into 4 main categories or 4 major categories. The basic for this simple classification is the various parties which have been involved in the transaction.
So the four basic e-commerce or an electronic commerce or an internet commerce models are as follows. Among them, the first one is a business to business, and we will learn in detail regarding all the four types of e-commerce model. First one, B2B, that is business to business. Here B2B is a business to business transaction. Here the companies are involved in the business with each other. That means one company will be having a transaction with another company. The final consumer or a customer is not involved in B2B model. So the online transaction, whatever is there, that will be involving only manufacturers, wholesalers and retailers, etc. Example, a business sells a software as a service for other businesses to use. For example, a business, that is a company, might develop a website for your college, and they may provide for your college to use by collecting a amount or by charging a service. So that is a business to business. Here the college is considered as a business because they are using that particular website for the purpose of providing information to the students and attracting towards the college. Types of e-commerce models ಅಥವಾ electronic commerce model. E-commerce model ಅಥವಾ electronic commerce model ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು 4 ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ 4 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 4 ವಿಧಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ B2B. B2B ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುವಂಥ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಾರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಫೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ B2C, that is a business to consumer. Here the company will be selling the goods and products or the services directly to the consumer or an customer.
The consumer can browse their websites and look for the products through pictures, and they can read the reviews which are present on the website. Based upon that, they can choose any one which they want to buy, and they can place a order, and the company will be shipping the goods directly to the consumer. The popularly used B2C e-commerce websites are Amazon, Flipkart, Jabong, etc. Example, you buy a pair of shoes from an online retailer, or you might order a pair of shoes from an Amazon or an Flipkart apps by using their websites or by using the apps. So here the Amazon or the Flipkart company will be selling the shoes, and those shoes will be directly delivered to your given address. Second type of e-commerce model ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು B2C ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಿವ್ಯೂಸ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ B2C ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಬಾಂಗ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಜೊತೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟೇಲರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಜೊತೆಯ ಶೂಸನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟೇಲರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಶೂಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಆ ಶೂಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದು B2Cಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. This type of e-commerce model is C2C, that is the consumer to consumer. Here the consumers are in direct contact with each other. That means one consumer will be contacting directly with another consumer. Here no company is involved. Here a website will be provided through which people will be able to sell their personal goods and assets directly to the interested persons or an party. Usually the goods traded here are cars, bikes and electronics etc. And especially these goods will be unused goods which will be sold from one consumer to another consumer. That means one people will be selling their goods to another people, and normally used website will be OLX or an Quikr, which will be following this type of marketing. That is a consumer to consumer, where one consumer can sell their goods or a product to another consumer. Here one person can sell their goods or a product to another people by using a website. Example, you might be selling your old furniture on an eBay to another consumer. Third type of e-commerce model ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು consumer to consumer ಅಂದರೆ C2C ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಮಾರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸು ಯಾವುವಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮಾರಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಸು, ಬೈಕ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸು, ಬೈಕ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸುವಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸು OLX ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕರ್. OLX ಮತ್ತು Quikr.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಬಹುದು. ನಾವು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರುಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ನ C2C ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು eBay ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ಹೊಸ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಯರ್ it is not only used for the purpose of selling only the used goods, even the newly available goods can also be sold by using these websites. That means the new goods, that means which has been designed by you, that can also be sold by using this type of websites. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸು OLX ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕರ್. ರೈಟ್, ಬರೀ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈವನ್ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸು ಸಹ ಮಾರಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, even the goods which are products which have been developed by us can also be sold. Fourth kind of e-commerce model is C2B, that is the consumer to business. Here it is a reverse of B2C, that is a business to consumer. Here the consumer will be selling their product to the business. So the consumer will be providing a good or a product or some services to the company. So for an example, an IT freelancer who will be demoing their product can sell their software to the company. This would be called as an C2B transaction, that is a consumer to business. That means a person who will be developing a software, he can sell that software to a company. Even another one example will be photographer will be licensing their photos for a business to use. So when they provide it to the business or a company, they will be paid a amount, right, based upon the mutual understanding. They will give the license of using their photograph for their business. ನಾಲ್ಕನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು C2B. C2B ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದು B2C ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅದರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ IT ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರು ತಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೆಮೋ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು C2B ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಸೆನ್ಸ್
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಫೋಟೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಇಬೇ, ಫಿವರ್, ಅಪ್ವರ್ಕ್, OLX, ಕ್ವಿಕರ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ, ಈವನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. Here are the few examples of an e-commerce websites or an apps: Amazon, Flipkart, eBay, Fiverr, Upwork, OLX, Quikr. These are a few examples. There are many number of e-commerce websites or an apps which are available. Like the video, share the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.